بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیشہ اچھے لوگ زباں زد عام ہوتے ہیں، چاہے وہ اس دنیا سے رخصت ہی کیوں نہ ہو جائیں، ہم سے وہ اس دنیا سے پردہ ہی کیوں نہ کر دیں، ان کی جو اچھائیاں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں اور وہ تاریخ کا حصہ بھی رہتی ہیں۔ ارشد شریف بے شک ہم سے جو ہے نا جدا ہو گیا، ہم سے رخصت ہو گئے، اب وہ ہم میں موجود نہیں ہیں، لیکن ہمیشہ وہ ہمارے دلوں پر راج کریں گے، کیونکہ وہ ایک نڈر، بے باک اور حق گو انسان تھے، صحافی تھے، ریسرچر تھے، کرائم رپورٹر تھے۔ ان کے جانے کے بعد کبھی بھی پاکستان کی جو آزاد صحافت کا خلا ہے وہ کبھی فیل نہیں ہوگا۔ عمران خان نے آئی ایس کے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، وکلا کنونشن سے انہوں نے کہا کہ ارشد شریف ایک بہت اچھا اور عظیم انسان تھا، پاکستان کی جو صحافی برادری ہے ان میں سے ایک گنا چنا انسان تھا، حق گو انسان، کبھی وہ نہ تو دھمکیوں سے ڈرا ہے اور نہ ہی کسی اس کو مرنے کا خوف تھا، نہ ہی اس کی آنکھوں میں کسی چیز کا خوف تھا۔ وہ محب وطن، ہمیشہ ملک اور قوم کے فائدے کی بات کرتا تھا، کرپشن کو وہ بے نقاب کرتا تھا، کرپٹ لوگوں کو وہ عیاں کرتا تھا، ثبوت کے ساتھ بات کرتا تھا۔ تنقید وہ عمران خان پر بھی کرتا تھا، لیکن اسپیشلی جو پاکستان کے 30 سال سے جو قابض ہیں، بادشاہ سلامت، بادشاہ فیملی، نواز اور زرداری، ان کی کرپشن کو ہائی لائٹ کرتا تھا، ان کے کرتوتوں کو بے نقاب کرتا تھا۔ عمران خان ارشد شریف کا ذکر کرتے درمیان میں آپ دیدہ بھی ہو گئے، ان کی وفات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا اور تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ مزید عمران خان نے کہا کہ کسی کو بھی نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ امر بالمعروف، اچھائی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ملک کی مفاد میں، ملک اور قوم کے مفاد میں۔ ارشد شریف ایک ایسا انسان تھا جو ملک کے انٹرسٹ کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا، ڈٹ جاتا تھا، حق اور سچ کی بات کرتا تھا۔ اس کے کئی چینل سے نکالا گیا، اس کو نوکری سے فارغ کیا گیا، لیکن اپنا موقف، اپنا نظریہ اس نے چینج نہیں کیا، اپنے ایمان کا، اپنے نظریے کا کبھی اس نے سودا نہیں کیا، کمپرومائز نہیں کیا، نہ اس کو اپنی فیملی کی پرواہ تھی، نہ اس کو اپنی جان کی پرواہ تھی۔ ہم اگر تاریخ کو دیکھیں تو کئی صحافیوں کو گولیاں بھی لگی ہیں، ان کو اٹھایا بھی گیا ہے، کئی کی تشدد بھی کیا گیا، مارا پیٹا گیا ہے۔ ایاز میر صاحب کو دیکھ لیں، عمران ریاض خان کو دیکھ لیں، حامد میر کو دیکھ لیں۔ دیکھیں، ہر صحافی حق سچ بولنے والا نہیں ہے، چند گنے چنے ہیرے ہیں، اور ارشد شریف ان ہیروں میں سے ایک ہیرا تھا جو اب ہمارے درمیان نہیں رہا۔ اب یہ تحقیقات کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ اس کا قتل ہوا ہے یا کوئی انسیڈنٹ تھا، اب یہ بعد میں بات سامنے آئے گی، لیکن وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ اس کی فیملی بہت پریشان ہے، اس کی فیملی پر پہاڑ ٹوٹا ہے، ان کے لیے ایک ایک سیکنڈ کئی ہزاروں سال کے برابر گزر رہا ہے۔ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کیا بیت رہی ہوگی ان بچوں پر، کیا سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارا ابو، ہمارے والد صاحب کیوں بھاگے ملک پاکستان سے، یہاں سے کیوں نکل کر گئے، کس سے خطرہ تھا، پھر دبئی سے کیوں نکلوایا، وہاں کس سے خطرہ تھا، کئی قسم کے سوالات اٹھتے ہیں۔ عمران خان نے بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا کہ ارشد شریف کی جان کو خطرہ ہے، میں نے اسے بلایا، میں نے کہا کہ تم فی الوقت تھوڑے عرصے کے لیے پاکستان کو چھوڑ دو، یہاں سے چلے جاؤ، لیکن وہ نہیں مانا۔ پھر ارشد شریف کو معلوم ہوا کہ مجھے کوئی فالو کر رہا ہے، اس کو معلوم ہوا کہ میری جان کو خطرہ ہے، پھر کہ وہ کے پی کے حکومت کے پاس گیا، انہوں نے اس کا ویزا لگوایا اور کے پی کے حکومت نے اس کو
दुबई जाने के लिए जो है ना टिकट करा के दी और यहाँ से रवाना किया ताकि उसकी जान तो बचाई जा सके। इमरान खान ने कहा कि जब मुझे मेरी जान का ख़तरा है, मुझे अपनी जान का ख़तरा है, बंद कमरों में फैसले हो रहे हैं, तो तुम भी अपनी जान की फ़िक्र करो। अरशद शरीफ दुबई गया। वहाँ फिर उसके बाद मैं पहले आपको बता चुका हूँ, इमरान खान ने न्यूट्रल का जिक्र किया कि किसी को भी, चाहे इंसान हो या कोई इदारा हो, न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब अच्छाई का साथ नहीं दोगे बुराई के मुकाबले में, तो फिर न्यूट्रल तो एक जानवर होता है। उन्होंने एक मिसाल दी जंगली भैंस की। जंगली भैंस या जंगली बैल या भैंसा कि वो शेर से कई गुना ज़्यादा ताकतवर होता है, लेकिन वो बुज़दिल होता है। वो जब शेर को देखता है उसको अपनी जान की पड़ जाती है। चाहे सैकड़ों जानवर भी आपस में मौजूद होते हैं, लेकिन वो एक शेर का मुकाबला नहीं करते, क्योंकि वो न्यूट्रल होते हैं। उनको ये फिक्र नहीं होती कि हाँ जी, हम अगर एकजुट हो जाएं तो हम एक दूसरे का दिफा करके शेर का मुकाबला कर सकते हैं। हर एक को अपनी जान की पड़ी होती है। वो होते हैं न्यूट्रल, और वो किसी एक भैंस को या गाय को पकड़ कर वो उसका शिकार कर लेता है। शेर भी जानवर है, लेकिन बाकी जानवरों के निस्बत वो थोड़ा चालाक है। जब उस पर भी बन आती है तो फिर वो भी भाग जाता है। बाज़ औक़ात कई दफ़ा हमने देखा है कि वो शेर होते हुए भी जो है ना पीछे से वार करता है, बिल्कुल फ्रंट से हमला नहीं करता। दोनों जानवर हैं, एक थोड़ा चालाक है, एक थोड़ा कम अकल है, हालांकि दोनों न्यूट्रल हैं। तो यह मिसाल इमरान खान ने बेहतरीन तरीके समझाई, और उन्होंने एक इस्लामाबाद के एक ख़ास बंदे का भी जिक्र किया। उसको कंपेयर किया है डर्टी हैरी से। डर्टी हैरी एक फ़िल्म है, और वो ऐसे घूमता फिरता है, कोई उसको कानून पकड़ने वाला नहीं होता, एक आज़ाद संडे की तरह होता है, ना उसको किसी चीज़ का पता होता है, जिसको चाहे गोली मार देता है, जिसको चाहे लताड़ देता है। उसको जो है ना एक ख़ास बंदे को इमरान खान, वो मुझे तो नहीं मालूम कि किसको उसने मेंशन किया है, लेकिन उसको कंपेयर किया है डर्टी हैरी से, कि वो एक ऐसा इंसान है जो पता नहीं उसको कहाँ से ये शौक़ पड़ गया कि एक 74 साल इंसान को उसने पकड़ा, उसको मारा पीटा, फिजिकल टॉर्चर किया, कस्टोडियल टॉर्चर किया, उसको नंगा किया, और पता नहीं इसको नंगा करने का शौक़ कब से पड़ गया और क्यों लोगों को नंगा करता है। तो ला कानूनियात पर भी उसने इमरान खान ने बात की कि पाकिस्तान में जो है ना ये जो माफियाज हैं ये हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं। बेचारी अवाम, बेचारा गरीब, वो तो इनके सामने बोल नहीं सकता, इसीलिए वो उन बेचारी गरीब अवाम को कंट्रोल करने के लिए, अपनी सियासी इंतकामी कार्रवाई का बदला लेने के लिए वो जो है ना इस किस्म के माफियाज बिठाकर जो है ना जिस तरह अब इस्तेमाल कर रहे हैं ये माफियाज, इसी तरह ही गरीब को भी कंट्रोल करते हैं, सियासतदानों को भी, अपोजिशन को भी। अब नाजायज़ मुकदमात बने, उनमें लोगों को पकड़ा, घसीटा, मारा, टॉर्चर किया, उनको डराने की कोशिश की गई, उनको धमकाने की कोशिश की गई, ताकि वो अपने मौक़िफ़ से हट जाएं, हकीकी आज़ादी की तहरीक से हट जाएं। लेकिन इमरान खान ने कहा, अगर आप इस आज़ादी की तहरीक से अगर निकल गए तो आपको भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट किया जाएगा मुस्तक़बिल में। आपको, आपकी न्यू जनरेशन को, अपकमिंग जनरेशन को जानवरों की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो आपने हकीकी आज़ादी के लिए, इमरान खान ने कहा कि खड़े होना है, आपने निकलना है, आपने जिहाद करनी है अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की सॉवरेंटी के लिए, पाकिस्तान को कर्जों की दलदल से निकालने के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए, चोरों लुटेरों को सज़ा दिलवाने के लिए। लॉन्ग मार्च के हवाले से भी उन्होंने बात की कि जल्द ही जो है ना 1-2 दिन में, उम्मीद तो है कि 1-2 दिन में ऐलान होगा। जुमेरात की जो है ना ज़्यादातर खबर आ रही है कि जुमेरात को ऐलान करेंगे कि कब उन्होंने लॉन्ग मार्च, होना इसी महीने है, लेकिन हो सकता है कि कल परसों 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लग सकते हैं लॉन्ग मार्च की कॉल के लिए। और उन्होंने इरादा किया और उन्होंने वाज़े किया कि अगर इस बार अगर मैंने लॉन्ग मार्च की कॉल दी तो फिर वापस नहीं लूँगा। तो उसके लिए
انہوں نے وکلاء کو اسپیشلی طور پر کہا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں حقیقی آزادی کی تحریک میں، اور آئی ایس ایف کے نوجوانوں سے بھی کہا کہ آپ نے جو ہے نا اپنا ہوم ورک تیار کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید اگلے ویلاگ میں، تب تک اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔